खास बुलेटिन कवांगे क्योंकि सुनील जाखड़ बीजेपी दे विच जाणगे। सवालिया निशान लग रहा कांग्रेस दे नालों नाता तोड़न तो बाद जाखड़ दे अगले ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। बीजेपी ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਖੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ। ਨੱਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ दिन ही जाखड़ ने क्यों छड़ी कांग्रेस, सवालिया निशान लगता है। तो कांग्रेस छड्डण दी टाइमिंग इतफाक सी जां वड्डी प्लानिंग की जाखड़ दी टाइमिंग दे रही है वड्डे संकेत कि कैप्टन ही बनणगे बीजेपी ते जाखड़ दे विचाले कड़ी है। सब सवाल जिहड़े ने खुद बखुद उजागर हो रहे ने, खड़े हो रहे ने कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी छड्डण तो बाद सुनील जाखड़ किधर जाणगे, किहड़ी अगली उन्हां दी पारी होएगी कि किहड़ी पार्टी नूं ज्वाइन करनगे। क्योंकि इस वेले दी गल कीती जावे अजिहा भी कोई मूड नहीं लग रहा सुनील जाखड़ दा कि वह सियासत छड्डणगे, क्योंकि अजिहा भी उन्होंने नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई संकेत दिते। हालांकि बार बार मीडिया के वालों सवाल किए गए कि जाखड़ साहब तुसी अगे की करोगे, की अगला तुहाडा कदम होएगा कि कोई होर पार्टी ज्वाइन करेगी। तो उन्होंने कहा सी कि थोड़ा सबर किया जाए, अजे थोड़ा इंतजार किया जाए। सो सुभाविक तौर पर हुण अगे आने वाले दिनों के पता जरूर लगेगा, दस्सिया जाएगा कि आखिरकार जाखड़ की अगली पारी की होएगी। क्योंकि इस वेले की गल की जाए तो जिथे एक पासे कांग्रेस दे विच जो होया, जिस तरह दे नाल हालात बने, तो उसका दर्द सुनील जाखड़ दे दिल दे विच है। तो दूसरे पासे अगली सियासी पारी की होएगी। क्योंकि जेकर बीजेपी की गल करते हैं तो बीजेपी अजिही पार्टी जो इस वेले केंद्र दे विच भी और ज्यादातर सूबिया दे विच इस वेले बीजेपी है। और खास तौर पर पंजाब की गल करते हैं, इत्थे पहला श्रोमणी अकाली दल दे नाल गठजोड़ सी, पर इस वेले जो हालात ने बिल्कुल वक्रे ने बीजेपी पार्टी दे नाल। हालांकि उन्होंने वालों वक्-वक् मिलनियां कीतियां जा रही ने, वर्करां दे नाल मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा पहुंचते ने, अश्विनी शर्मा की अगवाई दे विच वड्डी मीटिंग हुंदी है लुधियाना दे विच। सो सारे हालात जिहड़े ने एक पासे बनदे नजर आ रहे ने। तो उत्थे नालों नाल उसे दिन ते जिथे जेपी नड्डा उत्ते पहुंचते ने लुधियाना, तो उसे दिन ते सुनील जाखड़ जदों कांग्रेस नूं बाय बाय कहंदे ने तो सुभाविक तौर पर ਵੱਡੇ सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। क्योंकि पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ बेहद करीबी ने फिलहाल भी किया जा सकता है। क्योंकि अजिहा कुछ भी कदे नजर नहीं आया जो उन्होंने खिलाफत दे विच बहुत ज्यादा कुछ बोलिया होवे। हालांकि हुण पार्टी तो अलविदा कह चुके ने कांग्रेस तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वेले तो उस वेले तो काफी उठल पुठल कह सकते हैं कि पार्टी विच चल रही सी। और जिस तरह के नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनाया गया तो उस तो बाद नाराजगी होर बढ़नी शुरू हो गई। तो उस तो बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होया। तो चरणजीत चन्नी नूं सीएम बना दिता गया, तो चीज़ां होर खराब होंदियां गईयां। और पिछले दिनों दे विच जो एक बयान सुनील जाखड़ दे वल्लों दिता गया, तो उस बयान नूं लैके पार्टी दे अंदरों ही वड्डे सीनियर आगुआं दे वल्लों आवाज़ उठनी शुरू हो गई। उन्होंने सवाल जवाब करने शुरू हो गए और सीधे तौर पर ही कह दिता कि एक्शन होना चाहिए सुनील जाखड़ ते। तो पार्टी दे वल्लों दस दईए कि नोटिस जारी कर दिता गया। उस तो बाद सुनील जाखड़ ने पार्टी एट द एंड छड्ड दित्ती है। पर हुण सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुनील जाखड़ दा अगला कदम की होएगा, कि वह बीजेपी दे विच जाणगे। कुछ दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे। पहली तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल सीधे तौर पर सब जानते हैं कि डूंगा प्यार कह सकते हैं, चंगे दोस्त कह सकते हैं, पार्टी दे विच रहे, लंबा समा काम किया। और एक तस्वीर जो पहली तस्वीर है जिस दे विच नरेंद्र मोदी दे नाल बैठे हुए नजर आ रहे ने। ये उस वेले दी तस्वीर है जदों करतारपुर लांघा खुलवाया गया सी। उस वेले नरेंद्र मोदी खुद आए सन और कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद सी। उस वेले प्रधान सीगे सुनील जाखड़। तो सुभाविक तौर पर उस लिहाज दे नाल जिहड़ी मिलदी है वो भी देखी जा सकती। पर जिस तरह दे नाल राबता कायम हो रहा है, जिस तरह दे नाल गल्लां बातां हो रही ने, तो अंदाजा लगता है कि रिश्ते बहुत सोहणे ने, कोई रिश्तियां दे विच विगाड़ नहीं है। पार्टी भी उस टाइम वक्री हो सकती है, एक पासे बीजेपी तो दूसरे पासे कांग्रेस दे विच सीगे, पर रिश्ते जिहड़े ने वो सोहणे ने। सो कुल मिला के एक तस्वीर है। तो दूसरी तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हैं
ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਲੜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨੱਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਗੇ ਕੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ? अब गुरजोत पॉलिटिकल ऑप्शंस सुनील जाखड़ कोल पार्टी वजों एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी वड्डी है, जिस च सब तो ज्यादा चांसेस जड़े हैं वो बीजेपी नूं देख के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाखड़ उन्हां दे नाल जदों गलबात भी होई है जाखड़ दे करीबियां नाल। ठीक है जी गुरजोत जी बिल्कुल। बीजेपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਡਰ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਝਲਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤਮਾਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਢਾਹ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਗੁਰਜੋਤ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।